دیکھیں اور روس کیا سوچ رہا ہے اس میں آپ کو ساری خبر مل جائے گی. اور اب یہ عرب ممالک کرنے کیا جا رہے ہیں, یاد رکھیے گا یہ لڑائی اب لمبی چلنی ہے اور اس لڑائی میں باقی ملک بھی نکل آئیں گے. جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں اور اس لڑائی کے اندر خلیجی ممالک بہت بری طرح تباہ ہو جائیں گے اور ان کی ترقی جو پیسہ سارا فلو جا رہا تھا خلیجی ممالک کی طرف وہ واپس یورپ کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. مغربی ممالک ترقی کریں گے, خلیجی ممالک لڑیں گے اور وہاں پہ حالات خراب ہو جائیں گے, وہ نیچے کی طرف جائیں گے, ان کی ڈکلائن ہوگا. اب اس میں جو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری عرب بادشاہتیں عوامی طور پہ کہہ چکی ہیں کہ صورتحال کو فوجی حل کی طرف نہیں دھکیلا جانا چاہیے, یعنی مذاکرات ہونے چاہیے اور وہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گی. لیکن جب سب کچھ شروع ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو بار بار کال کرنے کے باوجود کیا آپ نے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی؟ یعنی آپ نے کہا کہ آپ کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوں گی اور نہیں استعمال آپ کرنے دیں گے, لیکن جب آپ کی فضائی حدود کو امریکہ نے اور اسرائیل نے استعمال کیا تو کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی مذمت کی؟ یہ رشیا نے سوال اٹھایا. دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اسکول پر بمباری کر کے 170 معصوم بچیوں کو شہید کرنے کی مذمت کی؟ کسی عرب ملک نے اس کے اوپر کیا کوئی بات کی کھل کر؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے ممالک سیکیورٹی کونسل میں, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل آپ کو پتا ہے, وہاں پہ ایک قرارداد پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں بالکل وہی زبان ہوگی جو آپ نے ابھی استعمال کی ہے, یعنی ایران کی جارحیت کی مذمت آپ کریں گے لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ معاملہ. وہ کہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ کی فضائی حدود زبردستی استعمال کر رہے ہیں, آپ کی سمندری حدود زبردستی استعمال کر رہے ہیں, آپ کے علاقوں سے بم مار رہے ہیں ایران کو, آپ اس کی مذمت نہیں کر رہے. انہوں نے وہاں پہ قتل عام کر دیا ایران کے اندر, بندے زیادہ تو ایران کے اندر شہید ہو گئے, یعنی 1,500 بندہ شہادت کے قریب پہنچ گئے نمبر. وہاں پہ ریفائنریوں کو آگ لگ گئی ہے. جو تباہی اس وقت مڈل ایسٹ میں ہوئی یا اسرائیل میں ہوئی وہ 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو تباہی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اندر پھیلا دی ہے, 10واں حصہ بھی نہیں ہے. انہوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے. تو ایران کی پسلی ہے کہ وہ صبر سے نہ صرف مار کھا رہا ہے بلکہ وہ لگاتار ریٹیلیشن بھی کر رہا ہے اور ایران نے وہ بندوبست کر لیا ہے کہ رستے کی ساری رکاوٹیں انہوں نے اب دور کر لی ہیں. اب جب ایران مارے گا تو زیادہ نقصان کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کیونکہ ایران نے بہت سارے ریڈار تباہ کر دیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کے دعوے کے مطابق انہوں نے خطے میں امریکہ کے 4 مزید ریڈار تباہ کر دیے ہیں اور یہ تھرڈ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کے جو ہے وہ ریڈار تھے. اور دیکھیں نا جب آپ ریڈار کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر جو آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا کرنا ہے. یہاں پہ ایک میزائل اڑتا ہے بحرین سے, اس کی ویڈیو ہے باقاعدہ, اور بحرین سے ہی اڑتا ہے اور بحرین میں گر جاتا ہے قریبی شہری علاقے میں. اب یہ میزائل یہاں سے اڑ کے یہیں پہ گر رہا ہے, اس کا مطلب وہ ڈائریکشن لیس میزائل ہے اور وہ اپنے نشانے کی طرف نہیں گیا. ریزن کیا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے جو ٹیکنیکل سارے اکوپمنٹ ہے وہ ایران نے بہت حد تک تباہ کیا ہے. تو ایران اور ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے اسرائیل کے اندر بھی, خلیجی ممالک کے اندر بھی. امریکی اڈوں کو تو انہوں نے بہت بری طرح تباہ کیا ہے. تو روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ اب مذمت کرنے جا رہے ہیں ایران کی سلامتی کونسل میں لیکن امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کا ایک لفظ بھی آپ کا نہیں ہوگا. ہم ایک متحدہ محاذ کی اپیل کرتے ہیں جس کا مقصد اس جنگ کا خاتمہ ہو. صرف یہ کہنا کہ ایران کو مؤثر جواب دینے کا حق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کو حوصلہ دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور یہ منطق کے دلیل کے خلاف ہے. بڑے لمبے عرصے سے یہ وزیر خارجہ ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ مسلمان ملک بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ اور طرح کا ہے اور وہ صورتحال کو بھانپ گئے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا امریکہ نے جب یہ لڑائی شروع کی تو امریکہ یہ کہتا تھا ہم تو ایرانی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں, ایرانی عوام کو آزادی دلائیں گے, اور اب ایران میں پوری طرح تباہی ہو رہی ہے اور ایرانی عوام کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ لڑائی کسی اور نقطے سے شروع ہو کر کسی اور نقطے پہ پہنچ گئی ہے. اگر ایران کی چین آف کمانڈ ختم ہو جاتی ہے تو میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں, بہت تباہی ہوگی. ہر حال میں ایران کو اپنی چین آف کمانڈ وہ برقرار رکھنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور جب تک وہ آپس میں کوارڈینیشن میں رہیں گے تب تک وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. ناظرین, بھارت ایکسپوز ہوا ہے بہت بری طرح اور یہ خبر میں آپ کو دیتا ہوں کیسے. دیکھیں نا, بھارت نے دعوت دی بحریہ کے جہازوں کو کہ آؤ یہاں پہ آ کے ہم نے مشقیں کرنی ہیں. ایرانی جہاز بھی گئے, جا کے وہاں پہ مشقیں کی. اب بھارت خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے ایران کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا. وہ کیسے؟ وہ خود سے یہ بتا رہے ہیں, جنرل اپندر یہ خود سے بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ہم نے اپنے پانیوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن جب ہمارے پانیوں سے نکل کر بین الاقوامی پانیوں کے اندر یہ ایران کا جہاز چلا گیا تو تب ہم نے اسرائیل کو بتا دیا کہ جناب اس کا مقام کیا ہے.
اور یہ کس جگہ پہ ہے, تب اسرائیل نے اس کو تباہ کر دیا. تو ہم نے تو جناب کیونکہ ہمارا تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ, ہم نے ان کو بتا دیا. اور بھائی وہ لڑنے تھوڑی آیا ہوا تھا, وہ تو آپ کا مہمان تھا, اس کو گھر تو واپس جانے دیتے آپ, اس کے بعد اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے اسرائیل. لیکن بھارت نے یہ بتا دیا کہ وہ اس لڑائی میں ایران کے ساتھ نہیں, پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیں اگر پاکستان اس وقت ایران کے ساتھ لڑتا ہے تو اسرائیل کو بڑی سپورٹ ملے گی. اسرائیل کو اور کچھ نہیں چاہیے کہ پاکستانی فوج ایران کے ساتھ لڑ پڑے. اس سے بہت فائدہ ہوگا اسرائیل کو, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پاکستان میں جرنیلوں کو فائدہ ہو جائے گا, پیسے جیسے بہت زیادہ آ جائیں گے, میزائل ہتھیار آ جائیں گے, بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. جیسے افغان جنگ میں ہم نے بہت پیسہ کما لیا تھا, یہاں پہ بھی جرنیل اس دفعہ پھر بہت پیسہ بنا لیں گے, بیوروکریسی بہت پیسہ بنا لے گی, کچھ سیاستدان بہت پیسہ بنا لیں گے. یہ ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا. لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا. ایران کو اور پاکستان کو نقصان ہوگا, کیونکہ اس سرحد کے اوپر اگر اب آپ یہ کرتے ہیں یا لڑائی ہوتی ہے تو ہم نے تو ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے. آپ اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتے, پڑوسی آپ کے وہی رہتے ہیں. تو یہ ہماری ان کے ساتھ ایک ایسی چپکلش خدا نہ خواستہ شروع ہو سکتی ہے جو پھر جاری رہے گی. پاکستان کو کرنا صرف اتنا ہے کہ کسی طرح بھی امن کے لیے کوشش کرے اور لڑائی سے گریز کرے. چائنا نے ایک بڑی کارروائی ڈال دی ہے, وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. بڑا کمال کام کیا چائنا نے. لیکن ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے, دعویٰ یہ ہے کہ کہیں نیتن یاہو ایٹمی حملہ تو نہیں کر سکتا. جارج گلووے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیے ہوئے, اسرائیل بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے اس جنگ میں جس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہماری مرضی شامل نہیں تھی, اسرائیل خود سے کر رہا ہے. اور نیتن یاہو کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ جنگی مجرم ہے پہلے ہی, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جارج گلووے جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا گزشتہ روز. انہوں نے کہا نیتن یاہو نے حال ہی میں ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے اپنے ارادے کا اشارہ دیا ہے. کوئی بھی جوہری طاقت جو وجودی خطرے میں ہو, جیسا کہ اسرائیل اب واضح طور پر ہے, ایسا کرے گی. تاہم یہ دنیا بدل دینے والا لمحہ ہوگا. اب یہ دھماکے ہوں گے, اس کے نتیجے میں تابکاری ہوگی, تو اس کا تو پاکستان کو اور خطے کو بہت نقصان ہوگا, خلیجی ممالک کو بھی نقصان ہوگا. جدھر ہوا جائے گی ادھر تابکاری جائے گی. تو معاملہ اب یہ ہے کہ اگر یہ ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ, یا معاملہ وہاں تک چلا جاتا ہے, تو ایران کے اگر کوئی دو شہروں پہ, ابھی نجم سیٹھی بھی یہ کہہ رہے تھے اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دو غیر مقبول شہر ایران کے, وہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے جا سکتے ہیں ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, اور اس کے بعد ایک فتح کا اعلان کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی, بہت خوفناک سچویشن بن جائے گی. اس سے پھر دنیا کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ دنیا کو ایک عالمی جنگ کی طرف خدا نہ خواستہ لے کر جا رہے ہیں. اچھا, پاکستان کا میڈیا بڑا انٹرسٹنگ کام کر رہا ہے, عجیب و غریب. پاکستان کا میڈیا نیتن یاہو کے سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہے, عمران خان کے نہیں دکھا پاتا, نیتن یاہو کے سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہے اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. جنرل باجوہ صحافیوں کو ایک دور میں بلا کر کہا کرتے تھے کہ آپ اسرائیل کے بارے میں ڈسکشن کریں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر, آپ ان کے سٹیٹمنٹس کو دکھایا کریں, آپ ان کے بارے میں بات کیا کریں, آپ یہ ڈسکشن کھولیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بار بار جنرل باجوہ کہتا تھا. اب ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے اور اس چیز کو کافی حد تک نارملائز کر دیا گیا ہے کہ چلیں نیتن یاہو کے سٹیٹمنٹ پاکستان کے ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں, تصویر بھی چل رہی ہے, لیکن اگر نہیں چل رہا تو عمران خان کا فوٹو اور عمران خان صاحب کا بیان وہ نہیں چل رہا. ہاں, عمران خان کے بارے میں ایک اور کارروائی ضرور ڈالی گئی. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایک ویڈیو بنائی گئی عمران خان صاحب کی, اس کی آڈیو بھی جعلی ہے, ویڈیو بھی جعلی ہے, اور آگے سے کچھ ویڈیو کا حصہ جو ہے وہ اصلی بھی ہے. تو ایک ویڈیو بنا کے ڈال دی گئی, اس کو ٹاؤٹس بہت سارے بے ایمان اور فراڈ قسم کے لوگ, نون لیگ کے درباری, وہ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور بے ایمانی کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھو عمران خان نے کہا تھا کہ جنگ ہوگی تو پیٹرول $400 فی بیرل پہ چلا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب اس طرح کی باتیں اس میں چلا رہے ہیں, حالانکہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اور جو حصہ اس کا ٹھیک ہے, اس میں صرف عمران خان نے اتنا کہا تھا کہ یہ کورونا کی وبا جو ہے, اس میں اگر کنٹرول نہ کیا, یہ چیزیں نہ کی, تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. وہ اس سے بچنے کی باتیں کر رہے تھے. لیکن یہاں پہ انفرادیوں نے ایک آرٹیفیشل ویڈیو بنا کر اس کو لگا دیا اور اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت دنیا میں لڑائی لگی ہوئی ہے, جس وقت ممالک اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, جس وقت پاکستان سے بڑی بڑی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, جس وقت پاکستانیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, اس وقت بھی ان کے دماغ میں عمران خان ہی ہے. یہ آج بھی اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ویڈیوز بنا کر لگانے میں مصروف ہیں. اور جن ملکوں میں جنگ لگی ہوئی ہے نا, انہوں نے پیٹرول اتنا مہنگا نہیں کیا جتنا ہم نے کر دیا. اور جو لڑ رہے ہیں, جن کی جنگ لگی ہوئی ہے, جن کے فوجی مارے جا رہے ہیں, اور جن کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, جاں بحق ہو رہے ہیں, اور جن کے ملکوں میں بم گر رہے ہیں, جن کی ریفائنریاں سڑ گئی ہیں, جن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائی جتنی ہم نے بڑھا لی. یعنی ان سے 4 5 گنا زیادہ ہم نے قیمتیں بڑھا لی پیٹرول کی. یہ پاکستان کی حکومت تو لگتا ہے جیب کتری ہے. یہ تو داؤ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی رش زیادہ ہوگا ہم جیب کاٹ لیں گے عوام کی, یا جیسے ہی وہ ماحول بنے گا ہم نے فوراً عوام کی جیب میں ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ ڈکیتی مار کے ہی آئے تھے حکومت میں, اور ابھی تک ڈکیتیاں ہی مار رہے ہیں, اور اپنی روش سے
बाज नहीं आ रहे। नाज़रीन, तल अवीव में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया बिजली का, और शायद किसी ग्रिड के ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद ये पहली दफा हमने देखा, वरना इसराइल के अंदर ऐसे बिजली बंद नहीं होती, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया और लगातार ईरान अटैक कर रहा है। इसराइल में पहली मर्तबा इतनी तबाही हुई है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक और खबर नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर से है, मैं खबर आपको जरूर देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि ये मौजूदा रजीम ने कैसे कैसे नमूने और बेशरम मुनाफिक इकट्ठे किए हुए हैं। ये देखिए, आप कार्रवाई चेक करें आप यहाँ पे। चलो मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूं, ये है शाहिद अफरीदी। ये जनाब पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, क्रिकेट खेलते रहे पाकिस्तान की तरफ से, और जितनी देर क्रिकेट खेलते रहे दिल्ली धड़कता रहा पूरी कौम का कि पता नहीं अब अगली बॉल पे क्या होगा। तो इसमें जनाब इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उसमें इन्होंने हामिद मीर के भाई को मुखातिब करते हुए कहा, ये कौन है आमिर मीर, ये कौन है बंदा, इसका काम क्या है, इसकी हैसियत क्या है, ये क्यों कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये क्यों बता रहा है चीजें पीसीबी के अंदर। तो उस बंदे की मंजी ठोक दी शाहिद अफरीदी ने टीवी के ऊपर बैठ के। उस बंदे ने ना उसके अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट शेयर हो गया और उसने दिखाया कि शाहिद अफरीदी अभी तो ये कह रहा ना मैं इसको नहीं जानता ये कौन है। तो शाहिद अफरीदी ने उसको क्या मैसेजेस किए जरा ये देखिए आप। शाहिद अफरीदी ने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ की थी, जिससे कह रहे हैं ना कि ये कौन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। कुछ अरसा पहले शाहिद अफरीदी इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ इसी को मैसेज करके भेज रहा है और लिखा वेरी गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके जवाब में वो लिखता है थैंक्स शाहिद भाई। फिर आगे से जो गर्दन पे चुम्मी लेने वाला एक खबर है कि आसिम मुनीर की गर्दन पे चुम्मी ली थी शाहिद अफरीदी ने, और यानी वो तो बस नहीं चलता शाहिद अफरीदी का, लेकिन शाहिद अफरीदी ने वो वाली खबर का लिंक भी बड़े फख्र के साथ आमिर मीर को भेजा कि जनाब ये देखें मेरे ताल्लुकात फील्ड मार्शल के साथ कैसे ताल्लुकात है मेरे, देखो। तो शाहिद अफरीदी मुझे समझ आ गई एक्चुअली बेचारा कहां से खेलता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है। बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, क्रिकेट उसने खेली है, कुछ बहुत अच्छी खेली है, कुछ बहुत बुरी खेली है, कौम उसको पसंद करती थी, लेकिन इमरान खान पे हमले क्यों करता है अब मुझे समझ आ गई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को भी समझ आ जानी चाहिए कि मुनाफकत अपनी जगह पे, लेकिन ये बंदा इमरान खान पे अटैक करता है, बार बार अटैक करता है, और ये इसकी मजबूरी है, उसको ताल्लुक रखना है वहां से, और वो बड़ा प्राउडली ये बताता भी है कि मेरा इससे ताल्लुक है, और इस बंदे की कोई जुबान भी नहीं है। एक दिन उस बंदे की तारीफ कर रहा है, खुद ही उसको मैसेज करके अगले दिन कह रहा है ये कौन है बंदा, इसकी क्या हैसियत है, ये कौन है, किस कैपेसिटी में ये कर रहा है। तो इसका कोई सच के साथ हक के साथ लेना देना नहीं है, फ्रॉडिया किस्म का बंदा है मेरे ख्याल में। इस मामले से तो यही लगता है, मेरी ये राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मामले को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाब यार खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही आप। और वो बकायदा शेयर हो गया, और मैंने ये तारिक मदीन साहब के और बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने उन्होंने उसको शेयर किया, और शेयर करके उन्होंने खबर दी। उनकी खबर की बुनियाद के ऊपर मैं ये खबर दे रहा हूं और इसके ऊपर ये तबसरा कर रहा हूं कि जनाब ये कोई करैक्टर नहीं शो किया। इमरान खान का कितना बड़ा करैक्टर है, उसको गिराने के लिए ऐसे बोने और इस तरह के लफंटर जो है ना वो मार्केट में उतारे गए। नाज़रीन, बाकी खबरें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। और वहां पे ईरान ने उसी बंदे को दौरान जंग अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, और तारीखी नौयत के अटैक हो रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। इससे पहले कभी इतने खौफनाक अटैक नहीं हुए थे। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान के 80% फिजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। तेहरान में वाक़े शहरान फ्यूल डिपो पर कल हमला किया गया, बहरबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आजादी स्क्वायर में जो है वो अड्डा जो है वहां पे वो भी जल रहा है, फौज के मुतअद्दिद जो अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया है, और 17 जहाज मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने डबो दिए ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा इसका फैसला हम करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में तो इंपोर्टेड हुकूमत आ गई थी ना, और तब से लेकर अब तक हमारे पास एक अर्दली वजीर आजम है जो जहां पे जूता देखता है, कीमती जूता देखते ही पॉलिश शुरू कर देते हैं। जूता अच्छा और कीमती होना चाहिए, या किसी बड़े ताकतवर आदमी के पांव में होना चाहिए, वहीं पे पॉलिश शुरू। और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ साहब को शू शाइन बॉय का खिताब दिया जाता है, और एक दफा नहीं बार बार दिया जाता है। बहरहाल ईरान की अवाम ने खुशाइन करार दिया है और उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ईरान के हमायती हैं उन्होंने भी मुज्तबा खामनाई के मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अब तेल की कीमतों पे आ जाए। आलमी मंडी में $100 से क्रॉस कर गई हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $104 फी बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वापस कम हो जाएगी, ये तो हम थोड़े दिनों में मार कुटाई करेंगे ईरान की, हम उनके एटमी असासे खत्म कर देंगे और चीजों को खोल देंगे और सारा कुछ नॉर्मल कर देंगे, आबनाए हुर्मुज़ को भी हम खोल देंगे। मामला यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन अपने शिप ही ले जाए कम से कम। वो दुनिया के मालिक को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, कंपनियों को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, जबकि अपने शिप जिनके ऊपर हथियार लगे हुए हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से दूर ले जाते हैं। रीजन क्या है? अमेरिकन अच्छी तरह समझते हैं कि यहां पे खतरा है और ईरान सचमुच मारेगा, लिहाजा
डोनाल्ड ट्रंप को लगता तो है कि वो ये बंदिश खोल देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। बल्कि ईरान के अंदर से उनकी हुकूमत ने कहा कि हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा, और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इबरत का निशान बन जाएगा। हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल सस्ता वापस हो जाएगा, और वो लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं समझते। तो पता चल जाएगा, वक्त बताएगा बेवकूफ कौन है और नेतन्याहू की बातों में कौन आ गया। अमेरिका ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है सऊदी अरब के हवाले से, और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब से तमाम अमेरिकी सफीर या सफारती अमला जितना भी है वो सारा निकल जाए फौरन। इसका मतलब आप समझते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बड़ी जंग शुरू होने लगी है, सफीरों को भी निकालो यहां से। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने खास खास लोगों को कहते हैं आप निकल जाएं, और जो सफारती अमला है वो मौजूद रहता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर अपने सफारती अमले को भी कह दिया निकल जाओ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा वहां पे होने जा रहा है। देखिए अब अमेरिका चाहता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट निकाल के देता हूं, और ये बाकायदा अमेरिकन कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरबों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, ये अमेरिकी हुक्मरान कह रहे हैं। और यहां पे जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अमेरिकी इत्तेहादी अरब मुल्कों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं अरब दोस्तों को कहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को मारा है और ईरान ने अरब मुल्कों को मारा है। क्या अरब मुल्कों ने भी ईरान को मारा है? नहीं। तो अब यह काम करना होगा, वरना अमेरिकी इत्तेहादी मुआहदे आपको नहीं मिलेंगे। अब अमेरिका यह चाहता है कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतरे। अरब मुल्कों ने आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी आपको याद है? 1967 में इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी अकेले इसराइल से, और उस लड़ाई में इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जंग जीत गया था, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। देखिए ना, इसराइल जीत ही गया था ना, तभी तो आज तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सका। अगर तो अरब लड़ाई जीत जाते तो आज फलस्तीन एक रियासत होता, फलस्तीन एक अलग मुल्क होता। तो अरब ममालिक इकट्ठे भी इसराइल से उस वक्त नहीं जीत सके थे, तो उनकी जंगी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। अब जब ये अरब खुद नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे किसको? ये पाकिस्तान को लड़ाएंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, और उसको लड़ाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है जिसको भी लड़ाई लड़नी होती है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब भी किया गया था कि जनाब इधर आए, हाजिरी दें, आपको बहुत पैसा दिया हुआ है, आपके पास बड़े वसाइल हैं। एक फौज और भी बनाई गई थी, इस्लामिक फोर्स, जिसके 54 इस्लामी मुल्क, 52 इस्लामी मुल्क थे, उनकी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई गई थी, इस्लामी फोर्स थी। उसने फलस्तीनियों को तो कभी आजाद करवाया नहीं, उसने कश्मीरियों को भी कभी आजाद नहीं करवाया, उसने लेबनान के ऊपर और गजा के ऊपर बमबारी को कभी नहीं रुकवाया। लेकिन वो फोर्स अब किधर है? राहील शरीफ साहब उसके हेड बनाए गए थे, फोर्स किधर है? कहां है वो सारे फौजी? और अब पाकिस्तान के बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, कि पाकिस्तान 1 लाख ट्रूप्स भिजवा सकता है अरब ममालिक की हिफाजत के लिए, खास तौर पे सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सौदा होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर हमला भी सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा? क्या अगर कभी पाकिस्तान की भारत से लड़ाई होती है तो सऊदी अरब अपना तेल, अपने वसाइल, अपने जखायर, अपना पैसा इस लड़ाई के अंदर झोंक देगा? जैसा कि पाकिस्तान से ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा करे। मेरा यहां पे एक सवाल है कि ओआईसी कहां गई? देखिए ना, वो एक तंजीम थी जो मुसलमानों को जहां पे भी दुनिया में तकलीफ होती है तो वो आ जाती थी तंजीम, और आकर बैठती थी, कहते थे हम बात करेंगे। कश्मीरियों के मामले पे ओआईसी, फलस्तीनियों के मामले पे ओआईसी। अब जब असल मामला हुआ है, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, 167 बच्चियां कत्ल कर दी, ओआईसी गायब है, आपको ओआईसी दिखाई नहीं दे रही। तो ओआईसी का ना होना भी एक अजीबोगरीब सूरत पैदा कर रहा है। अच्छा, एक दावा किया गया था कि यूएई ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूएई ने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इसराइली सोर्सेज ने दावा किया था कि यूएई ने, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहला अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अब यूएई के सोर्सेज से उसकी तरदीद आ गई कि हमने अभी तक ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता दूं कि अरब ममालिक ने ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को रोका है, उनकी जानिब से आने वाले ड्रोन्स को रोका है, लेकिन उन्होंने अभी तक ईरान के अंदर कोई ड्रोन या मिसाइल अपनी तरफ से नहीं भेजा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी सरजमीन से बेशुमार हथियार वहां पे गए, उनकी सरजमीन से जहाज भी उड़ के गए हमला करने के लिए, उनकी फिजाई हुदूद भी इस्तेमाल हुई, उनकी जमीन भी इस्तेमाल हुई, उनका जो है समुद्री रास्ता भी इस्तेमाल हुआ, और उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने वापस उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं जगहों पे अटैक किया, और इसी अटैक से अब एक नई कहानी जन्म ले चुकी है। नाज़रीन, में जो रशिया के वजीर खारजा है ना, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को आईना दिखाया।
ان کا स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, और रूस क्या सोच रहा है, इसमें आपको सारी खबर मिल जाएगी। और अब ये अरब ममालिक करने क्या जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये लड़ाई अब लंबी चलनी है और इस लड़ाई में बाकी मुल्क भी निकल आएंगे। जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते हैं और इस लड़ाई के अंदर खलीजी ममालिक बहुत बुरी तरह तबाह हो जाएंगे और उनकी तरक्की, जो पैसा सारा फ्लो जा रहा था खलीजी ममालिक की तरफ, वो वापस यूरोप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मगरबी ममालिक तरक्की करेंगे, खलीजी ममालिक लड़ेंगे और वहां पे हालात खराब हो जाएंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे, उनकी डिक्लाइन होगा। अब इसमें जो रूसी वजीर खारजा सरगई लावरूफ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि बहुत सारी अरब बादशाहतें अवामी तौर पे कह चुकी हैं कि सूरत हाल को फौजी हल की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए, यानी मुज़ाकरात होने चाहिए और वो अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन जब सब कुछ शुरू हुआ तो अमेरिका और इसराइल को बार बार कॉल करने के बावजूद क्या आपने अमेरिका और इसराइल के इकदामात की मजम्मत की? यानी आपने कहा कि आपकी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी और नहीं इस्तेमाल आप करने देंगे, लेकिन जब आपकी फिजाई हदूद को अमेरिका ने और इसराइल ने इस्तेमाल किया तो क्या आपने एक मरतबा भी इसराइल की और अमेरिका की मजम्मत की? ये रशिया ने सवाल उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या आपने स्कूल पर बमबारी करके 170 मासूम बच्चियों को शहीद करने की मजम्मत की? किसी अरब मुल्क ने इसके ऊपर क्या कोई बात की खुलकर? उन्होंने कहा कि मुझे ये मालूम हो गया है कि आपके ममालिक सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है, वहां पे एक करारदाद पेश करने का इरादा रखते हैं जिसमें बिल्कुल वही जबान होगी जो आपने अभी इस्तेमाल की है, यानी ईरान की जारहियत की मजम्मत आप करेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इकदामात का एक लफ्ज भी नहीं होगा। यह है वो मामला। वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते? वो आपकी फिजाई हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी समुद्री हदूद जबरदस्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इलाकों से बम मार रहे हैं ईरान को, आप उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। उन्होंने वहां पे कत्लेआम कर दिया ईरान के अंदर, बंदे ज्यादा तो ईरान के अंदर शहीद हो गए, यानी 1,500 बंदा शहादत के करीब पहुंच गए नंबर। वहां पे रिफाइनरियों को आग लग गई है। जो तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में हुई या इसराइल में हुई वो 10वां हिस्सा भी नहीं है जो तबाही अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर फैला दी है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने बहुत तबाही फैलाई है। तो ईरान की पसली है कि वो सब्र से ना सिर्फ मार खा रहा है बल्कि वो लगातार रिटेलिएशन भी कर रहा है और ईरान ने वो बंदोबस्त कर लिया है कि रास्ते की सारी रुकावटें उन्होंने अब दूर कर ली हैं। अब जब ईरान मारेगा तो ज्यादा नुकसान करने की पोजीशन में होगा क्योंकि ईरान ने बहुत सारे रेडार तबाह कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने खित्ते में अमेरिका के 4 मजीद रेडार तबाह कर दिए हैं और ये थाड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो है वो रेडार थे। और देखो ना, जब आप रेडार को हटा देते हैं तो फिर जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। यहां पे एक मिसाइल उड़ता है बहरीन से, उसकी वीडियो है बाकायदा, और बहरीन से ही उड़ता है और बहरीन में गिर जाता है करीबी शहरी इलाके में। अब ये मिसाइल यहां से उड़ के यहीं पे गिर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्शनलेस मिसाइल है और वो अपने निशाने की तरफ नहीं गया। रीजन क्या है कि इससे जुड़े हुए जो टेक्निकल सारे इक्विपमेंट है वो ईरान ने बहुत हद तक तबाह किया है। तो ईरान और टारगेट अचीव कर सकता है, इसराइल के अंदर भी, खलीजी ममालिक के अंदर भी। अमरीकी अड्डों को तो उन्होंने बहुत बुरी तरह तबाह किया है। तो रूसी वजीर खारजा ने कहा कि आप अब मजम्मत करने जा रहे हैं ईरान की सलामती काउंसिल में, लेकिन अमेरिका और इसराइल के इकदामात का एक लफ्ज भी आपका नहीं होगा। हम एक मुतहदा महाज की अपील करते हैं जिसका मकसद इस जंग का खात्मा हो। सिर्फ यह कहना कि ईरान को मुअस्सर जवाब देने का हक नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका और इसराइल को हौसला दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और यह मंतक के दलील के खिलाफ है। बड़े लंबे अरसे से ये वजीर खारजा है और इनका स्टेटमेंट जो है वो सबके लिए सोचने की बात है कि वो मुसलमान मुल्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो और तरह का है और वो सूरत को भांप गए हैं कि होने क्या जा रहा है। देखिए ना, अमेरिका ने जब ये लड़ाई शुरू की तो अमेरिका ये कहता था हम तो ईरानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं, ईरानी अवाम को आजादी दिलाएंगे, और अब ईरान में पूरी तरह तबाही हो रही है और ईरानी अवाम का कत्लेआम हो रहा है। ये लड़ाई किसी और नुक्ते से शुरू होकर किसी और नुक्ते पे पहुंच गई है। अगर ईरान की चेन ऑफ कमांड खत्म हो जाती है तो मेरी बात आप लिख कर रख लें, बहुत तबाही होगी। हर हाल में ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड वो बरकरार रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है और जब तक वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे तब तक वो मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, भारत एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह और ये खबर मैं आपको देता हूं कैसे। देखिए ना, भारत ने दावत दी बहरिया के जहाजों को कि आओ यहां पे आके हमने मशकें करनी है। ईरानी जहाज भी गए, जाके वहां पे मशकें की। अब भारत खुद एतराफ कर रहा है कि उसने ईरान की पीठ में छिड़ा घोंप दिया। वो कैसे? वो खुद से ये बता रहे हैं, जनरल उपेंद्र ये खुद से बता रहे हैं कि जनाब हमारे इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमने अपने पानियों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे पानियों से निकलकर बैनुल अक़वामी पानियों के अंदर
یہ ایران کا جہاز چلا گیا تو تب ہم نے اسرائیل کو بتا دیا کہ جناب اس کا مقام کیا ہے اور یہ کس جگہ پہ ہے، تب اسرائیل نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو ہم نے تو جناب کیونکہ ہمارا تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ، ہم نے ان کو بتا دیا۔ اور بھائی وہ لڑنے تھوڑی آیا ہوا تھا، وہ تو آپ کا مہمان تھا، اس کو گھر تو واپس جانے دیتے آپ، اس کے بعد اس کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے اسرائیل۔ لیکن بھارت نے یہ بتا دیا کہ وہ اس لڑائی میں ایران کے ساتھ نہیں، پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیں اگر پاکستان اس وقت ایران کے ساتھ لڑتا ہے تو اسرائیل کو بڑی سپورٹ ملے گی۔ اسرائیل کو اور کچھ نہیں چاہیے کہ پاکستانی فوج ایران کے ساتھ لڑ پڑے، اس سے بہت فائدہ ہوگا اسرائیل کو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں جرنیلوں کو فائدہ ہو جائے گا، پیسے جیسے بہت زیادہ آ جائیں گے، میزائل ہتھیار آ جائیں گے، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جیسے افغان جنگ میں ہم نے بہت پیسہ کما لیا تھا، یہاں پہ بھی جرنیل اس دفعہ پھر بہت پیسہ بنا لیں گے، بیوروکریسی بہت پیسہ بنا لے گی، کچھ سیاستدان بہت پیسہ بنا لیں گے، یہ ہوگا جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا، ایران کو اور پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس سرحد کے اوپر اگر اب آپ یہ کرتے ہیں یا لڑائی ہوتی ہے تو ہم نے تو ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے، آپ اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتے، پڑوسی آپ کے وہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ان کے ساتھ ایک ایسی چپکلش خدا نہ خواستہ شروع ہو سکتی ہے جو پھر جاری رہے گی۔ پاکستان کو کرنا صرف اتنا ہے کہ کسی طرح بھی امن کے لیے کوشش کرے اور لڑائی سے گریز کرے۔ چائنا نے ایک بڑی کارروائی ڈال دی ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑا کمال کام کیا چائنا نے۔ لیکن ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ کہیں نیتن یاہو ایٹمی حملہ تو نہیں کر سکتا۔ جارج گلووے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیے گئے کہ اسرائیل بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے اس جنگ میں جس میں امریکہ کہتا ہے کہ ہماری مرضی شامل نہیں تھی، اسرائیل خود سے کر رہا ہے۔ اور نیتن یاہو کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جنگی مجرم ہے پہلے ہی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جارج گلووے جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا گزشتہ روز، انہوں نے کہا نیتن یاہو نے حال ہی میں ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے اپنے ارادے کا اشارہ دیا ہے۔ کوئی بھی جوہری طاقت جو وجودی خطرے میں ہو، جیسا کہ اسرائیل اب واضح طور پر ہے، ایسا کرے گی، تاہم یہ دنیا بدل دینے والا لمحہ ہوگا۔ اب یہ دھماکے ہوں گے، اس کے نتیجے میں تابکاری ہوگی، تو اس کا تو پاکستان کو اور خطے کو بہت نقصان ہوگا، خلیجی ممالک کو بھی نقصان ہوگا، جدھر ہوا جائے گی ادھر تابکاری جائے گی۔ تو معاملہ اب یہ ہے کہ اگر یہ ایٹمی دھماکہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، یا معاملہ وہاں تک چلا جاتا ہے، تو ایران کے اگر کوئی دو شہروں پہ، ابھی نجم سیٹھی بھی یہ کہہ رہے تھے اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دو غیر مقبول شہر ایران کے، وہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے جا سکتے ہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور اس کے بعد ایک فتح کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن پیدا ہو جائے گی، بہت خوفناک سچویشن بن جائے گی، اس سے پھر دنیا کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کو ایک عالمی جنگ کی طرف خدا نہ خواستہ لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کا میڈیا بڑا انٹرسٹنگ کام کر رہا ہے، عجیب و غریب۔ پاکستان کا میڈیا نیتن یاہو کے سٹیٹمنٹ دکھا رہا ہے، عمران خان کے نہیں دکھا پاتا۔ نیتن یاہو